ছাড়েন তো। प्रभु नाम धन्यवाद समस्त प्रेज द लॉर्ड उपस्थित प्रभु दास कटकरू आसुँच आमर मंडली प्रत्येक पास्टर विश्वासी विश्वासी समस्त आंतरिक प्रेज द लॉर्ड प्रभु दास को आज मुक्तिनगर मंडली से वाक्य देवा निमंते से वाक्य आम को जनवा निमंते प्रभु दास प्रभु आनी प्रभु विषय विषय धन्यवाद दूसरी आ प्रभु दास को भी मोर आंतरिक प्रेज द लॉर्ड आ 2 दिन ये मंडली प्रभुंर कार्य होबार रही प्रार्थना करतु जपरी श्रृंखला भाव में जपरी हे प्रभु दासंकर जो वाक्य कहे से वाक्य प्रत्येक अंतर जपरी कार्यकारी हे प्रत्येक से वाक्य शुणिकी आत्मिक जीवन जपरी बढ़ी पारे से निमंते प्रार्थना करतु प्रभु दास आसी आम बर्तमान आरंभ करवा प्रार्थना प्रार्थना पर आमने गीत प्रशंसा कला प्रभु दास उठी से वाक्य बर्तमान आसंता आमने प्रार्थना करवा समस्त नीरव होगा आमने हालेलुया 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 धन्यवाद पर्यंत आम मनोजगर सह वाक्य शुणु वाक्यर श्रद्धा न वाक्य पालन कर हृदय सच्च कर दुखी वाक्य मन रखी पार वाक्य अनुसार चली पार पर्यंत विश्वस्त जीवन काटि पार दयाकर प्रभु वाक्यर पामके डाहन जाइन पार दयाकर हालेलुया हालेलुया रमन्नर बरबर शिखदरबा प्रियमन्नर बरबर नर बरबर कमनरबा हालेलुया पत्रस्पंदन कार्य रक्षा करि आछछ अमते परिय मध्य प्रभु तुमर समान धन्यवाद दउछि धन्यवाद दउछि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु विभिन्न दुखरे घाटे होते किंतु निश्चिंत बास कर प्रशंसा दूसरी हालेलुया 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 आज अनेक लोकर घटना घटी समस्या सम्मुखीन
ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦରୁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନରୁ ପ୍ରଭୁ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କଲ, କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ କଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେବା ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଦଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଦଉଛି। परमेश्वर धन्यवाद मध्य गोटे गोटे सार अच्छा प्रार्थना कर पवित्र प्राकांत नित्य जीवित ईश्वर पुत्र प्रभु जीशु तुम महत्मा को धन्यवाद दिए प्रभु तुम आद्यंत कक्ष तुम आरंभ कर तुम शेष कर ईश्वर ओ गत मास 9 तारीख ठार आज ओ प्रभु 22 तारीख पर्यंत ओ तुम दास को प्रभु तुम्हें कटक आनी महान अंचल विभिन्न स्थान विभिन्न मंडल प्रभु तुम्हें व्यवहार कर तुम नाम धन्यवाद तद्वारा आम सब उपकृत हो आत्मिक भाव में वाक्य शुणुचु प्रभुकर उपस्थित अनुभव करुचु हालेलुया 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 प्रभु आज यही जीवित स्वर्गर मंडली मुक्तिनगर ठारे 2 दिन ओ प्रभु सेवा कार्य रहिबो आज आरंभ होइछि प्रभु हालेलुया 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 कार्य आरंभ अपेक्षा तर समाप्ति भल तद्रूप ओ प्रभु सेवा कार्य जेपरि आत्मार सत्य हो पारिबो आमे समस्ते ओ प्रभु तुम उपस्थित अनुभव करी तुम गौरव प्रशंसा करू एवं आत्मिक भाव में उपकृत हेबू एथि निमंते प्रभु तुम दया कर आमानकर व्यक्तिगत जीवन अभाव असुविधा अनाटन रोग व्याधि असुस्थ दुर्बलता आत्मिक भाव में दुर्बल ए सकल विषय को प्रभु ओ प्रभु आमान को विशेष कर प्रभु उत्साहित करने आमान आत्मिक जीवन अभिवृद्धि निमंते प्रभु तुम दास को आमान को क्षति को प्रेरण कर तुम नाम धन्यवाद तुम नाम धन्यवाद जो वाक्य आमान निमंते से प्रस्तुत कर प्रभु आ से वाक्य आम आजपरी मनोजग सहित शुणु वाक्य अनुसार जीवन अतिबाहित कर चलू ए निमंते प्रभु तुम दया कर इस स्थान को सूची पवित्र कर आशीर्वाद कर आज परिवेश को आत्मिक परिवेश में परिणत कर आज रात्रि को विशेष रात्रि कर आज वाक्य आम शुणु अंतर रखी ओ प्रभु ता कार्यकारी करूँ ए निमंते तुम दया कर पवित्रात्मा गमनागमन हो प्रत्येक लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण हो प्रभु तुम गौरव प्रशंसा करने और यज्ञ हे एवं तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण करी ओ तुम्हारी महिमा प्रकाश करेंगे ए निमंते तुम दया कर तुम नाम धन्यवाद ओ दीर्घ ओ 6 मास रही ओ प्रभु प्रति 6 मास पुणी प्रभु आउ तुम दास आसती महान अंचल विभिन्न स्थान ओ तुमरी सेवा करती ओ मंडली गुड़ाक प्रदर्शन करी विश्वासी मान को से उत्साहित करती आज से भाव में आज स्थान में एकत्र हो मंडली आम जिते जन अच्छु प्रभु आम प्रति अनुग्रह कर आशीर्वाद कर आम जपरी तुम दास मुखर से सत्य वाक्य शुणु एवं ग्रहण करूँ एम साहाय्य कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यीशु कृष्ण नाम निवेदन करुँच हालेलुया 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 जासन भाई आसंती टिके टिके साहाय्य कर अरे से तो सेटा करू से ना ना टाड़े हम पड़िबो अल्फोंस तीतर लिंक कर आसो चना सॉल्ट और सिद्धि भाई लोग बोले करी धन्यवाद घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना घेना प्रभु प्रशंसा तुम्हें घेना मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें मंगलमय प्रभु तुम्हें करुणामय यीशु तुम्हें
Oh
Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु जीशु तुम्हारा नाम धन्यवाद करूछु धन्यवाद करूछु धन्यवाद धन्यवाद गौरव करूछु संभ्रम करूछु हालेलुया 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 धन्यवाद 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 ओ प्रशंसित परमेश्वर प्रभु गौरवान्वित राजा तुम्हारा नाम धन्यवाद करूछु प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें नित्य परमेश्वर प्रभु पूजा वंदन योग्य परमेश्वर प्रभु गौरवान्वित राजा तुम्हें धन्यवाद करू प्रशंसा करू प्रभु हालेलुया 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 प्रति समय प्रतिदिन मास वर्ष प्रभु प्राण थिबा पर्यंत तुम्हारी गौरव करने पाई आमन को समस्त साहाय्य करो तुम्हें अनुग्रह करो सही मन से चिंता से भाव दियो प्रभु जीशु तुम नाम धन्यवाद 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 प्रभु जीशु तुम्हें दया करो तुम अनुग्रह करिछे तुम्हें धन्यवाद करूछु हे प्रभु नता करू आज प्रभु 22 तारीख पर्यंत तुम दास गणी विभिन्न स्थान प्रत्येक मंडली तुम सेवा कार्य करने धन्यवाद करूछु प्रभु ए शेष दिन आम समस्त ओ प्रभु आत्मिक जीवन अभिवृद्धि करने भाग्य साहित्य उत्साह दे प्रभु तुम्हें दया करूछ प्रत्येक मंडली विश्वासी मान को प्रभु तुम राज्य तुम्हें प्रस्तुत कराओ धन्यवाद करूछ प्रभु तुम्हें धन्य ईश्वर तुम्हें गौरव पाइबार यज्ञवंत राजा आज तुम्हें पाओ बोली धन्यवाद करूछ प्रभु हालेलुया 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 नित्य ईश्वर प्रभु तुम नाम धन्यवाद हमर अनेक दुर्बल रही अनेक पाप त्रुटि रही प्रभु तुम्हें दया कर भाग्य द्वार प्रभु आम संपूर्ण प्रभु शुचि और पवित्र हबु एते तुम्हें साहाय्य कर तुम्हें अनुग्रह कर शुचि अंतर तुम्हारी सभा तुम्हारी गौरव करू करू तुम्हारे उपस्थान भोग करवा से तुम राज्य पे हमें प्रभुता पाई प्रत्येक प्राणी तुम्हें आशीर्वाद करो ओ प्रभु जीशु मुक्तिनगर मंडली को तुम्हें आशीर्वाद अनुग्रह करो तुम दास को तुम्हें नहीं करो तार परिवर्तन प्रभु ओ प्रभु जोन भाई को तुम्हें दीर्घाव करो क्रीड़ा कर तुम्हारे कार्य पाई तुम्हें दया करो ताकि शक्ति युक्त करो भाग्य साक्ष्य देव पाई प्रभु तार जीवाल हृदय संपूर्ण उन्मुक्त कर दियो प्रभु आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा को सहित तुम्हारा भाग्य साक्ष्य दे गीत प्रशंसा करी प्रभु जीशु तांकर मंडली को दीपन करिया पाई जागरणी करिया पाई तुम्हें साहाय्य अनुग्रह करो परिवार मंडली समस्त को प्रस्तुत करो आत्मिक जीवन दे प्रभु जीशु सान बड़ समस्त को तुम्हें दया करो तुम दास को तुम्हें आशीर्वाद करो शक्ति युक्त करो प्रभु गीत स्वत प्रशंसा महिमा पाइछ गौरव पाइछ एति तुम नाम धन्यवाद करूछु अवशिष्ट समय पर्यंत तुम्हें उपस्थित रहो प्रभु तुम उपस्थान भव तुम्हारी ओ प्रभु उपस्थित समस्त कार्य ओ समाप्त होगा पाई तुम्हें साहाय्य अनुग्रह करो प्रार्थना विनती सुन धन्यवाद प्रिय जीशु को नाम रे यही प्रार्थना करूँ हालेलुया हालेलुया प्रभु धन्यवाद प्रभु गुरु दास को कटक गुरु मंडली मान प्रभु से वाक्य कहवा निमंत्रण प्रभु दास को प्रभु आनी से प्रभु को आम मैंने विशेष धन्यवाद देवा हालेलुया हालेलुया वर्तमान प्रभु को दास आसुँच से आम मान स्वर्गीय आहार देव बोली आम मैंने वर्तमान से उठी आम प्रभु से निवृत्त वाक्य कह बोली आम मैंने से वर्तमान उठे प्रभु दास आम से वाक्य कहे आम समस्त निरवता रक्षा करवा आ प्रभु वाक्य शुणा वर्तमान प्रभु दास तुझे ऊंचा उठाओ तेरी महिमा में गाओ तुझे ऊंचा उठाओ
तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं। मन के आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर के मैं तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं। मेरे जीवन से तुझे सारे महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे सारे आदर मिले, सारे आदर मिले। तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु में अपना सर को झुकाऊं। प्रभु नाम को धन्यवाद करुची। आज विशेष समय निमंते ए सुजो निमंते मध्य प्राय 6 मास पर आउ थे प्रभु आम एकत्र साहाय्य कले स्थान में एडा मान हूँ से चर्च ऑफ द लिविंग गॉड मुक्तिनगर। एठी निज बड़पा पुओ आउ भाई बड़ भाई माउरो बेहरा से पास्टर थे। प्रथमे से जड़े क्रिमिनाल थे, जड़े अपराधी, मात्र बड़ आश्चर्य भाव में प्रभु मत संस्पर्श आने से बदली गले। आउे से जड़े पास्टर हेले प्रभु से अनेक दिन कार्य करी स्थान में विशेष विशेष मीटिंग सब होती। अनेक मंडली सब लोक मैंने एकत्र मैंने विशेष मीटिंग गुड़ाक स्थान में करूँ। आउ प्रभु तांको इच्छा से निकट को से नहीं गले निकट रे। तापरे तांको पुओ आउ जॉन बेहरा से ठिया जो कहते वर्तमान से चर्चर से लीडर अच्छा। आउ प्रभु धन्यवाद हो बसबार सुविधा सुजोग एतना ही अल्प किसी परिवार ए स्थान में अच्छा। तेणु ये पछरे बस प्रभुंकर धन्यवाद हो। एपर्यंत मु गत जुलाई मासर 9 तारिख कटक आसली ठारू चर्च ऑफ द लिविंग गॉड कुटियुडारे आउसी आम सभा कार्य आउ सब आरंभ है। तापरे आम आसिलु चर्च ऑफ द लिविंग गॉड प्रेम नगर को पास्टर दानियल आउ ता स्थान से 2 दिन प्रभु सभा है। तापर आम बहुत आगु चर्च ऑफ द लिविंग गॉड खारीगुड़ा जो प्रभु सभा कार्य आरंभ है। विशेषकर मो भौणी ज्योति मुक्ति भाई सहित विवाह कलापर से द्वारा से कार्य आरंभ हो मंडली स्थापित हो आम सभा कार्य से समय चालू रही। गत रविवार से जाइलु। आज ये आम आसी पहुंचु चर्च ऑफ द लिविंग गॉड मुक्तिनगर। आमर आउरी केते चर्च गुड़ाक रही। आपर आमको चर्च ऑफ द लिविंग गॉड बुड्रेंगी को जीवा कहो जोड़ा मो निज गाँ आउ से ऊपर बुड्रेंगी रे पास्टर अल्फोंस नायक से रहउछंदी। आउ सेठी जाइके 2 दिन सेवा कार्य अछि। तापरे आमर आउरी चर्च ऑफ द लिविंग गॉड आउ
ଚାପଡ଼ପଙ୍ଗା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶନିବାର ରବିବାର ହବ। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ରବିବାରରେ ଆଉ ଏପରି ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆସିଲା ପରେ କାମ ଶେଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଧାଅଧି ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି, ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ା, ମୋ ବଡ଼ପାଙ୍କ ପୁଅ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ସେଠି ସେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ଜଣକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଆଉ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଖେରୁଡ଼ରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ସେ ନିକଟରେ ଯୋଉ ବେସରଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉଠି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ମସିହାରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଠିକି ଡାକିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କଟକ ଫେରିବା ପାଇଁ 10 ଦିନରୁ ତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ ଭାବରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ସଭା ହୁଏ ନାହିଁ, ଉପାସନା ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେପରି ଜୀବସଂଘ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। 42 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା ସେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୋର ନିଷ୍ଫଳ ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଯେପରି ଯୋହାନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଉପାସନା ନାହିଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା ହୁଏ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ଟ୍ରୁ ୱର୍ସିପ୍, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବାଳକ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହିଁ ହବ। ଯାହା ତାର ସତ୍ୟ ଉପାସନାର 2ଟି ବିଷୟ ସେ ଯୋହାନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ। ଆତ୍ମା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୋହାନ 17 ପର୍ବ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସେପରି ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ଯାହା କେବଳ ବାଇବେଲ କହୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ତୁମର ବିଚାର କରିବ। ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ଦିନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ମାନେ, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଠିନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଏଇଟା କଣ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ? ବାଇବେଲର କଥା କୁହାଯାଇଛି, କଣ ତମର ଅଧିକାର ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁ ତମେ ପ୍ରଚାର କଲ? କାହିଁ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ? କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଭ୍ରାନ୍ତ କଲ? କାହିଁକି ତମେ ତମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରି ପାରୁନଥିଲ? କାହିଁକି ତମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ତମେ କହୁଥିଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଠିନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ସୁଧାର। ସେଇଦିନ କିଛି କରାହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଧରି ରଖ ଦୃଢ ରୂପେ। ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରକ, ତୁମର ମୁକୁଟକୁ କେହି ହରଣ କରିକି ନବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ସେଇପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ଆମର ଯାହା ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆମେ ଫଳ ପାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
সেটা প্রভুଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଳ୍ପ ବା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। ସେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ହବାକୁ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା 42 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କହି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲୁ, ସମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, କୁଚୁଡ଼ାରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ସେମିତି କରି କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଅ, କେମିତି ଭାବରେ କୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ କହିବାକୁ ହବ, କୋଉପରି କାମ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବା କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବାକୁ, କୋଉ ମେଥଡରେ ଯେମିତି ତୁମେ ଚାହଁ ସେଇ ସମସ୍ତର ଦର୍ଶନ ବା ତାର ଚାଳନା ମତେ ଦିଅ। ଏମିତି କହି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ପଢିବି ସେଟା ମତେ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ପାଇଲି ଯାହା ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କହି ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେମିତି ଭାବରେ ବୁଝି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ। ସେତଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହବ। ଏଥିରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସବଳ ହବ। ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ 42 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ এই ଭିତର କଥା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବନି। ତେଣୁକରି ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବର 18 ପଦରେ କଣ କୁହାହେଲା? ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ମୋର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତହିଁରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ନ ଖୋଲିଲେ ତାର ଭିତର ଜିନିଷ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। କହିଲି ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କୁଟିଉଡ଼ାରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି କିଛି ସମୟ ପରେ। ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିବି, ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣିବେ ସେ ତାହା ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମେ ବଦଳିଯିବା, ଅନେକ ବଦଳିଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଥା ଲେଖା ଅଛି। କହିବି ମୋ ପସନ୍ଦ ଏଟା ପଢିକି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁକ 24 ପର୍ବର 45 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଯୀଶୁ 30 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେ ଦିନ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଗତ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ବିହନ ବୁଣାଳିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, କେତେ ବିହନ ବାଟ ପାଖରେ ପଡିଲା, କଣ୍ଟା ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଉଡେ, କଣ ତାର ମାନେ ସବୁ କଣ ଖାଲି ଆପଣ କହିଗଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସେମାନେ ବୁଝେଇ ଦଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ତାର ଅର୍ଥ? ବିହନ ଯିଏ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। এই পথ পাখে ଯୋଉଟା ପଡିଲା ସେ ହଉଛି ଏମିତି ତାକୁ ଆକାଶରୁ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଖାଇଦେଲା, ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେଲା। ସେ ହଉଛି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଶୁଣିଥାଉଛନ୍ତି ଚହଟରେ ବସିକି। ଆଉ ତେଣୁ ଶୈତାନ ହରଣ କରିକି ନେଇଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପଡା, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଳ ନା ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡା, ସେଟା ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଚାଲନ୍ତି ସେ ବାଟରେ, ନାନା ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଏ, ଆଉ କିଛି କାମ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଓହୋ, ଭଲ ଭୂମି ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଟା ସେ ଭଲ ଭୂମି ପରି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସେଇପରି ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନଦେଲେ ବି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ପରେ 1982 ମସିହାରୁ ମାଟି କରି ଆଉ ଆଜି କରି ଭିତର ବିଷୟ ପାଇଲି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ ବୋଲି କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ।
प्रभु से शक्ति क्षमता न देले हब नहीं केवल बाइबल पढ़ा विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़ी अनेक प्रकार रेफरेन्स गुड़ाक आरंभ में मुझे एक्साइटेड होती रेफरेन्स बाइबल इंग्लिश रे पढ़ले आउ निजक टिके गोटे कौन बड़ आउ ज्ञानी परी लगी गर्व अनुभव है रेफरेन्स बाइबल ता भीतर मो ठारे अछि डेक्स एनोटेटेड रेफरेन्स बाइबल आउ द स्कोफिल्ड रेफरेन्स बाइबल थॉमसन चेन रेफरेन्स बाइबल सब इंग्लिश रे सोना पड़े बहुत बड़ लोक परी लगे भीतर कथा गुड़ा सब अच्छी जो रेफरेन्स है कौन सी रेफरेन्स मु धरु नहीं बर्तमान से रेफरेन्स ता कौन सी लोक लिखी तार अर्थ कौन बोली ता मुंड को जेतिकी आसिला सेतिकी से लिखी से पवित्र आत्मा पाइछि नहीं कि हमें जानि ना हो पवित्र आत्मा जड़े जदि प्राप्त नहीं कौन सी प्रकार भरोसा योग्य नहीं से लोक प्रभुଙ୍କର वाक्य कहबा ता ठारू सुनिबा से परि लोकन को केबे उत्साह देबा उचित नहे अधिकार नहीं समान करो जीसु करे तुम्हें वक्ता नुह पवित्र पवित्र आत्मा वक्ता पवित्र आत्मा न पाइथले तुम कहबो केमति प्रभुଙ୍କର वाक्य तुम निज ज्ञान रु कहउछ तुम बुद्धि रु तमे कहउछ तेणु सिउडा को कौन से लोक लिखी बोले नहीं नहीं सेमती केमती हम अच्छा जने जदि लोक लिखी एते परिश्रम करी प्रभु मत तुम तो पाठशाठ पढ़िछ ना तुम परिश्रम करना लिखुन कहीं अन्य जन पर निर्भर रख से नहीं राइट प्रोसेस है पवित्र आत्मा सत्यमय आत्मा सब सत्य ईश्वर वाक्य प्रवेश करेंगे लिखाई जौन 16 पर्वर 13 पदरे पवित्र आत्मा सब भीतर को ने सत्य भीतर को सही सत्य तुमको मुक्त करियो केमिते मत मुक्त करछि मो परिवार को रोग व्याधि जो अनेक टंका पैसा खर्च डाक्टर मो पाखु जाई जते मु जानि तांको प्रहार रे तुमे सुस्थ होइछ तारे सुस्थ बार पाई आउ किछि आवश्यक नै जीसु प्रहार सुस्थ होइछु खाली विश्वास रे ग्रहण कर हैला लोक मान को जीसु कोन को पाखु कास तोर विश्वास अनुसार तो प्रति घटू हृदय रोगिणी स्त्री मुहूर्त रे भल होई गला से अंधा मान करे मो इच्छा को जे तमारे दृष्टि पाओ भल होई गले से जीसु आज मध्य जीवित अटंती आउ बाइबल को आज विश्वास मान को अधिकार दैछंती पीड़ित मान को हस्त रखाव समान सुस्थ हेबे एतले मो जानि गली तांग प्रहार समय सुस्थ हबो तापरे जो मान को ठार मु किछि प्रकृत लोकम ठार प्रम वाक्य सुनिली देखिली से माने कोन कहउछंती पूरा विश्वास चलछंती आ रोग व्याधि समय औषध व्यवहार करनांती समाने असभ्य अशिक्षित मूर्ख लोक नाहंती उच्च शिक्षित लोक माने प्रभु कटक गली को दृष्टि समान को मु आउ अंडर एस्टिमेट करबी तुच्छ करबी आत्मिक भाव में आत्मा रे पूर्ण प्रभुଙ୍କର सत्य वाक्य सब ग्रहण करी कौन सब कहउछंती स्वप्न दर्शन भाववाणी आश्चर्य कर्म द्वारा पुनी जागतिक भाव उच्च शिक्षित लोक माने आउ तो प्रकार लोक मान ठार वाक्य शिक्षिब ग्रहण करिवो जमर पाखरे स्वप्न दर्शन सब रही समान जीवन प्रकृत परिवर्तन समान बदली जाइछंती तेणु मु वाक्य ग्रहण करी ओ ताहले फिर सतल को जान नथले डिवाइन हीलिंग दिव्य सुस्थता औषध दरकार नै जेतले मु ग्रहण कली प्रथम टिके कष्ट कर हला हां आउ किछि जोर छाडुनी पेट कष्ट जाउनी इत्यादि हो नै सो किन हले मध्य माडी कि मु चालिली अर तो सहज नै ना अनेक चेष्टा करिवे हारिवे नै पथ संकीर्ण आउ संकीर्ण द्वार दे प्रवेश करियो को प्राणपण करो पथ दुर्गम जिस अनेक चेष्टा करिवे पारिवे नै तेणु मु जानिली सेमिति परगरे मु सुनी जने पेंटिकॉस्टल पास्टर थिले से डिवाइन हीलिंग करथिले रोग पई औषध व्यवहार करनथले एते लोक आसे समान में प्रार्थना करथले मु जेमति अछि अनेक परे तांको घरे से गुडे मेडिसिन स्टोर खोलिले पैसा मिले एमिति अनेक चेष्टा करिवे पारिबेनी कहि तेणु सहज बात नै बड़ कष्ट कर गुडे दृढ़ संकल्पर सहित चलीबा को हबो मते प्रभु चली के आनि छन्ते पर्यंत परिवार सजे तोले ए सब हमें कलु आउ कौन सी प्रकार औषध व्यवहार करू नहीं अनेक समय रोग व्याधि रे केते केते हजार हजार लक्ष लक्ष टंका खर्च ले मध्य तार ग्यारंटी रहू नहीं आमे सेतरु मुक्त हिजु तो अब पैसा खर्च करिया पड़ नहीं तो 1000 नहीं के बा 100 नहीं कि 10 टंका मध्य नहीं कौन सी गोटे टैबलेट ना गोटे इंजेक्शन ना कौन सी गोटे विष नहीं रोग रे पड़नु पड़ुछु भयंकर भाव मृत्यु सरी की मात्र ईश्वर वाक्य अन्य भाव नहीं जमती कि मोर से झील जो भयंकर पेट कष्ट पड़ुचे आम तो औषध व्यवहार करूँ खाली प्रार्थना प्रार्थना कला से मत कौच डैडी तुम जिते प्रार्थना हो मोर कष्ट से पड़ छटपट छटपट डॉक्टर पाखक ने अपेंडिक्स साइड ऑपरेशन कर अच्छा
কিন্তু ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ମତେ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଓ ସତ୍ୟ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିବ ତୁମେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମେ କୁହ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନା हे परिशांत भारग्रस्त लोक सब मो निकटକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ କହିଲେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବାଇବେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦିଅ ହୋଶେୟ 14:2 ରେ ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ନା ପରିଶାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମନେ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି କେମିତି ମୁଁ ଶୋଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମୋ ଝିଅ ଛଟପଟ ହଉଛି ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସେ ଶୋଇ ନ ପାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇବି ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ନା ଦେଖ ତମର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ତଳେ ଦୌଡ଼େ ଯାହାର ଅନ୍ତରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ରଖିଛି ଏ ପାକ୍ଷ ହବ ନାହିଁ ଜାଣିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆଣ୍ଠେଇକି ସେମିତି କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହିଛ ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ରେ ପରିଶାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମନରେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କରିବାକୁ ହବ ନା ନ କଲେ କେମିତି ହବ ଢୋଳେଇ ଯିବ ନିଦ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଇବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତମେ ପାଇବ କେବେ ପ୍ରବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅଶ୍ରୁପାତସକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭାସ ଯଥେଷ୍ଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ଉପବାସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଉପବାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ସେ ଏଷ୍ଟର କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ କଲା 3 ଦିନ ଦିନ ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କରିଛୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବ କୋଉଠି ହବ ସେଟା ହବ ନାହିଁ କରିବାକୁ ହବ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖାଲି କଥାରେ କହେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରେ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି କଥା କହନ୍ତି ନାନା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ କଲେ ବି ଠିକ ସେମିତି ହବ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଢୁଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଜାଗି ନ ପଡିଥିବା ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର 2 ଥର କହିଲେ ତୃତୀୟ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରାଯିବ ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ପିତର 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ये प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ସେ ରାତିରେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମିତି କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପେଟର କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ଶୋଇ ପଡିଲା ସକାଳ ହେଲା ଭୋର ସମୟରେ ତ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି ଚର୍ଚ୍ଚର ଯେ ତରବର ହେଇକି ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିବି ହଠାତ୍ ପୁଣି ଝିଅ ଉଠିଗଲା ଡାଡି ମୋର ପେଟର କଷ୍ଟ ନାହିଁ କହିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଲି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ କଥା ସରିଲା ନାହିଁ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଡାଡି ଶୁଣ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ରାତିରେ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଦେଖିଛୁ ମା ଜଲ୍ଦି କହିଦେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ବସ୍ତ୍ର ଚାରିଆଡେ କେବଳ ଆଲୁଅ ହଉଛି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉଠି ବଡ ହଲ୍ ଯୋଉଠି ଗିର୍ଜା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ ଅନେଇକି ଡାଡି ମତେ ଅନେଇଲେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୋର ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ପେଟରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ରଖିଲେ କହିଲେ ଝିଅ ତୋ ପେଟର କଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହଉଛି କେମିତି ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତମେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ୍ମ ତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର କ୍ଳାନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନ ରବର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏ ପ୍ରୋସେସ କର ନ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମତେ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିଛି ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ ନହେଲେ କୌଣସି ରୋଗରେ କହିଥାନ୍ତେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସ୍ୱାଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଉ ମତେ ଗୋଡ ଖସିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଅପରେସନ ହବ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ आमने नितांत भाव आमर जीवन को बदलैवाक हम चिंताधारा को बदलैवाक हम भूल को संशोधन करने को आज प्रभु आमको से समय सुजोग देते क्यों विशेष वाक्य कही मुझे आसंतु देखा बर्तमान 42 वर्ष पर गोटे सत्य को प्रभु मते जानवा देले जहाँ आम निमंते समस्त निमंते आवश्यक मंडली गुड़िक आवश्यक ताहा मिल जोहन 7 पर्व बाइबल थे देखु जोहन 7 पर्व तार 37 रु 39 पद मध्य कौन लिखा देखिए से लिखा शेष दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया होई उच्च स्वर रे कहिले
କେହି ଯଦି ତୃଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ରହସ୍ୟଟା କଣ? ଆଉ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ ଯଦି କେହି ତୃଷିତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। କଣ ହବ ସେତେବେଳେ? ଆଉ ଯେ ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ବାଇବେଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲ ସଫଳ ହବ ତାଠାରେ। କଣ ହବ? ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। 38 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, 39 ପଦରେ କୁହାହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା। ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି, କାହାଠାରୁ ଶୁଣିନି, ମୁଁ କୋଉଠି ବି ପ୍ରଚାର କରିନି। ଆଜି ମୁକ୍ତିନଗରରେ ଏ ନୂଆ କଥା କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତିନଗରର ଆଉ ଯେ ଲିଡର ଚାଳକ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବାଉର ବେହେରା ଯିଏ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୋହନ ବେହେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ଏଇଠି ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଇଂରେଜୀରେ ତାକୁ ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜଳ ଦେବ ଯାହା ଆଉ କାହାଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ଜଳ, ସେ ଜଳ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ପିଇଲେ ଆଉ କେବେ ଶୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ଆଉ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନାହିଁ କିଛି ସେଠି। ଯାହାଠାରେ ସେ ନାହିଁ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେଠି ଅଳ୍ପ ଟୋପାଇ ଜଳ ପାଇଁ କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ନରକରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତା ଭିତରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତଟା କଣ? ଏଟା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ଯୋଉଟାକି ମତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବ ଟିକେ ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଖ ଟିକେ। ଏ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ତାକୁ ଧରିଥିବ। ଜଳସ୍ରୋତ ବୋଲି ଧରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦ ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗରକୁ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା 5 ପଦ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଖା ଅଛି ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଠି କଣ କୁହାହେଲା ଜୋହନ 7ରେ ଆଉ ତାର 37 ପଦରେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ 44 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ତାର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ନଦୀଟାକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଯୋଉ ଜୋହନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦରେ ତାର ଅନ୍ତରରୁ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହବ? ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହଉଛି ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର। ରିଭର୍ସ ହେଲା ଇଂରେଜୀରେ ନଦୀ ଗୁଡିକ ବହୁ ବଚନରେ, ଏକ ବଚନରେ ହେଲା ରିଭର, ଯୋଉଟା କି ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନଦୀ ଏଇଠି ବି କୁହାହେଲା ଏ ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପର୍ବରେ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ନଗରକୁ ତାହା କେମିତି କରୁଛି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଗରକୁ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ଆଉ ଖାଲି ସେ ନଦୀ ନାହିଁ, ସେ ନଦୀର ଆଉ ସେ 4 ପଦରେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ସ୍ରୋତ ସମୂହ ମାନେ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବହୁ ବଚନ। ଠିକ ସେଇଟା ରିଭର୍ସ ସେ ଜୋହନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁ ବଚନରେ, ଯାହାକୁ ଓଡିଆରେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ କୁହାଗଲା। ଏଟା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ଯୋହନ 7:37-39 ପଦରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ହଠାତ୍ ମୋର ମନକୁ ଆସିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଏ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆର ଭିତର କିଛି କଥା ଅଛି କି? କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କିଛି ଭିତର କଥା ଅଛି କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମତେ ବୁଝେଇଲେ ତମେ ପଢିଛ ନା ଗୀତ ସଂହିତା 46 ପଦରେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ବୋଲି? ହଁ 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 ବାଇବେଲ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବ ରିଫର କରିବାକୁ ପଢିଥିଲେ ସିନା ହଁ ବୋଲି ବୁଝେ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହିଲା ଦିବାରାତ୍ରି ଯେ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଠିକ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କଲେ এই ଜିନିଷଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ଠିକ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ନ କଲେ ଏଗୁଡାକ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦିଅ ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହବ? ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ବାଇବେଲ କେତେ ସମୟ ପଢୁଛ ତମେ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ତମେ ନାନା ଜାଗତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ଖଟି କରୁଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ, ବୁଝେଇବାକୁ ହବ, ମତେଇବାକୁ ହବ, ଯେମିତି କନଭିନ୍ସ ହେବେ ସେମାନେ ପୁରା ବୁଝେଇ ବଦଳେ ସେମିତି ଭାବରେ ତମେ କର। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଦୌ ନିଜକୁ କେବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ବାସ୍ତବ ତାହା ବାଇବେଲ ଯେତିକି ଷ୍ଟଡି କରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କରେ, ବାକ୍ୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ହଉ କିମ୍ବା ଅଡିଓ ହଉ ଅନଲାଇନରେ ବା ଏସବୁରେ କରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ଗଭୀର କଥା କହିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମିକ କଥା କହିବାକୁ ହବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେମିତି ସେମିତି ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ନାହିଁ। ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ବାକ୍ୟଟା, ଏତେ ଗଭୀର କଥାଟା, ଏପରି ଏପରି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସେମିତି କୋଉଠୁ ପାଉନୁ। ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲୁଣି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ନାହିଁ। ଠିକ ବିଷୟ ଥିଲେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ମୋର ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଥିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆସେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡେ। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି କଣ ସେଇଟା କୋଉ ରିଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯାହା ମୋ ଠାରେ ଅଛି ସେ ସେମିତି ହେଇକି ଥିବ। ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ମୋର ରିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ସମୟ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗିର୍ଜାରେ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ସବୁ ମେସେଜ କେବେ କେବେ ଛୋଟ କେବେ କେବେ ବଡ ଦେଖିବ ମୋର ଆଉ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ହଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପରିଥିବ। ଅସଂଖ୍ୟ ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ମିଟିଂ ସବୁ ମୋର ମେସେଜ ସବୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେ ଖୋଜିବ ସେତେ ପାଇବ, ଯେତେ ଖୋଜିବ ସେତେ ପାଇବ। ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜ, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ଏଟା ସବୁ ଲୋକମାନେ ପଢିବେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଢିବେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରିବେନି, ଓଡିଶା ବାହାରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ଅନେକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିବେନି। ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଠିକ ବିଷୟ ପାଇଗଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିକି ତାକୁ ଇଂରେଜୀ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ଏଡିଟ୍ ସବୁ କରି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ତାପରେ ଫୋନ ଦ୍ଵାରା ଅନେକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ବୁଝେ। କହିଲି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କେମିତି କରୁଛି। ହେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଲେଖା ହଉଛି ହିତ ପଛରେ ଗୋଟେ କଥା ସଲୋମନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ଅଛି, ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା ଚିରାକନା ପିନ୍ଧେଇବ। ସେଇପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା। ହେଇକି ଯାହା ଟିକେ ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢିଦେବା, କଣ ଟିକେ ଦିପଦ କହିଦେବା, ସେ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ, ହବନି ସେୟା। ଦେଖ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିତର ବିଷୟ ମତେ ଆସୁଛି। ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ରିଭର ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସ୍ରୋତ ସମୂହ କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଆ ହେଲା ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ ୱାଟର, ତାର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ସେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାର ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ନଦୀ ହେଲା ରିଭର, ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ରିଭର୍ସ ଅଫ ଲିଭିଂ, ମାନେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଝରଣା ସବୁ ବାହାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସବୁ ବାହାରିବ। ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭର୍ସନ ରେ ଲେଖା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ, ମାନେ ତାର ସ୍ରୋତ ଗୁଡାକ। ତ ମୁଁ ପୁରା କନଫର୍ମ ହବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି, ପଢିଲି, ଦେଖିଲି। ମୁଁ RSV ବାଇବେଲ ପଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଭାଇଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନ। ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟାକୁ ରିଭର୍ସ ଲେଖା ହେଲା ଇଂଲିଶ ସ୍ରୋତ ସମୂହ, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ଦେଖିବା। ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ଭର୍ସନ ଆଉ
तापरे किंग जेम्स वर्जन तापरे रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन तीनटा जगह लीडिंग बाइबल वर्जन रे लिखा होची रिवर्स स्रोत समूह किंतु न्यू इंटरनेशनल वर्जन रे स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर स्ट्रीम्स आसरा ता माने तार स्रोत उडा बाहिर पूरा कंफर्म है कि गोटे नॉलेज पाइबा पाई इंग्लिश ओडिया बाइबल रो विभिन्न परिश्रमटा मु कहूची केमती करिबा तापर देखिली ओडिया रे कोन ओडिया रे स्रोत समूह लिखा इट्स ओके तापर आत्मिक चिंताधारा प्रभु आनिले गोटे नदी तार अनेक स्रोत अछि जहा परमेश्वरंकर नगर को आनंदित करे आउ ये आनंदटा कोठी जाई के मते पवित्र आत्मा विषय रोमियो 14 पर्व 17 पद ईश्वर का राज्य भोजन पान नुहे धार्मिकता शांति पवित्र आत्मा रे आनंद आउ परमेश्वर अति प्रभात रे तार सहाय्य करिवे लेखा होचे आत्मा हमर दुर्बलता रे सहाय्य करंती रोमियो 8 पर्व 26 पद रे लेखा देखो केमती मिसुची आउ जीसु मध्य से जन 14 पर्व करे मु जने सहाय्यकारी की पठेइबी हेउचंदी पवित्र आत्मा प्रेज द लॉर्ड तारे से गीत संख्या 46 पर्वर 4-5 पद आउ ए जन 7 पर्वर 37-39 पद को मिसेले एडा जना पड़ची पवित्र आत्मा दरकार आमन को ठीक सहाय्य मिलिबो प्रकृत आनंद आमन को मध्य को आसीबो कारण से आमन को दुर्बलता रे सहाय्य करंती अकथनीय अर्थनाद रे आमन को पई से निवेदन करिथांती तथापि मेन विषय मु कहिया पई चाहूची सेही स्रोत समूह गोटे नदीर केते स्रोत अछि पवित्र आत्मा होचंदी से नदी तांकर केतरा स्रोत अछि केही कहि पारिबो कि मोडा काकू किछि खराब भाबरे कहू नै जेहेतु 42 वर्ष परे प्रभु मते इडा देले तेनु करी मो कथाला मु जानि पाली नले मो मते जानि पारे न था तार केतरा स्रोत अछि ना केही कहि पारिबे नै पवित्र आत्मा मते बुझैछंती आज मु कहिबी तार 9टा स्रोत अछि केतरा स्रोत अछि 9टा रिवर्स बा स्ट्रीम्स कहि पारिबो एबे टिके आईडिया करी कि कोन से 9टा स्रोत आत्मा नोट दान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आत्मांकर 9टा दान अछि पवित्र आत्मा प्राप्त हेले से परभाषा कहे बोली चिन्ह बोली बाइबल लिखा होछि आउ से प्रथम करंती 14 पर्व रे ता पर केवल सेति यथेष्ट नाही एबे हमें कोन करिबा ना प्रथम करंती 14 पर्व को जीवा देखिबा टिके कोन आमन को करिबा को हबो खाली अनेके हमरे मध्य पवित्र आत्मा दान प्राप्त टिके परभाषा कही सेतिरा माने खुशी रे रहउछु नाही हमन को कोन करिबा को जा मंडली उडा करूना अछि प्रथम करंती 12 पर्व प्रथमे हला से आउ 8 पदरु 10 पद मध्यरे से आत्मांकर 9टा दान लेखा अछि एडा पवित्र आत्मांकर दान पवित्र आत्मा आसिला परे 9टा दान देबे एटा गोटे गोटे स्रोत और लेखा अछि जनको बुद्धिर वाक्य आउ जनको ज्ञानर वाक्य आउ जनको आउ विश्वास आउ जनको आरोग्य करिवार शक्ति आउ जनको नाना शक्तिर कार्य करिवार पांच हला तापर हला भाववाणी आउ विभिन्न शक्तिर भाववाणी तापर आउ जनको भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हवार दान 7 हला आउ हला विभिन्न परभाषा आउ हला परभाषार अर्थ 9टा दान हला 10टा नाही एटा दरकार पवित्र आत्मा जतरा से प्रभु चाहते खाली पवित्र आत्मा को ग्रहण करो नहीं से नदी को खाली नियो नहीं तार 9टा स्रोत अछि नहीं जाओ ताले कोन हबो प्रकृत रे क्षेत्र आनंद आछिबो क्षेत्र सहाय्य आछिबो हमर मंगल हबो जेहेतु आउ ए आत्मिक दान द्वारा गोटे कथा लेखाउती पुणी से 12 पर्वर आउ गोटे स्थान रे अछि टिके देखियो प्रथम करंती 12 पर्व रे ना ना 12 नहीं सेरा होज वर्तमान 14 पर्व को जीवा 14 पर्वर 12 पद रे लेखा अछि सही प्रकार तुम्हे माने मध्य आत्मिक दान सब पाइबा को एकांत चेष्टा करूथिबारु मंडली रो निष्ठा निमंते सही सब प्रचुर परिमाण रे पाइबा को चेष्टा करो देखो एगुडा के मंडली केते कमी उणा अछि आमने केते उणा अछु आत्मिक दान सब पाइबा पाई एकांत चेष्टा करो बोली ए तो 12 पद रे गोटे देखिलु हमें आउ से 14 पर्वर एक पद मध्य हम टिके देखिबा प्रेमर अनुसरण कर पुणी आत्मिक दान सब पाइबा निमंते विशेषतः जेपरि भाववाणी कहि पारो एते निमंते एकांत चेष्टा करो लेखा होछि आत्मिक दान सब पाइबा निमंते ए आत्मिक दान सब हला से स्रोत 9टा स्रोत 9टा आत्मांकर दान
एकांत चेष्टा कर जोटा मंडली गुड़ाक उणा पवित्र आत्मा जो मैंने पाई ना से मैंने कौटी अच्छा ये देखला बेले आत्मा 9टा दान सब रही जीवन सबल हम मंडली केमी सबल हम तेणु आम दुर्बल गोटे क्रिटिकल सिचुएशन आम फेस कर पारना गोटे सामान्य रोग सामने आम हार मानि जाऊँ मात्र आमर हाथ बढ़ी छुईला बेलू रोगी मैंने भल हवा कथा भूत छाड़ा कथा बड़ बड़ आश्चर्यकर्म हवा कथा जौन 14 पर्व 12 पद अनुसार जीशु कौन कहले जदि मोर विश्वास कर मु जो कर्म करी से सब कर्म कर अपेक्षा अधिक कर्म कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एटा मध्य मु कथारे कहूना आज मु कहूना केवल एक्साइटेड है कि मात्र अनेक पूर्व पवित्र आत्मा प्राप्त होला पर जेतले जानिली आत्मांकर 9टा दान अछि लागी पडिली मु दिन राति प्रार्थना उपवास दिन दिन धरिकी दिन राति धरिकी उपवास न खाई न पीकी बारंबार 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 करिकी आउ से प्रकार भाव में चारिडे बुली प्रभुंकर कार्य करुची जेमती बाइबल कहूची से अनुसार प्रभु को कौन कले संतुष्ट करा जाई पारिबो एफिसियंस 5 पर्व 10 पद अनुसार प्रभुंकर कौन संतुष्टता अनुसंधान कर प्रभु को संतुष्ट करने चाकरी नहीं व्यवसाय नहीं कौन सी ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन रे नहीं बड़ बड़ ख्रिस्टियन ऑर्गेनाइजेशन मते ऑफर देले एतल को बहुत भलरे एस्टाब्लिश हे सारी थांती किंतु नहीं प्रभु मते कथा कहले एलियो विश्वासले काउर भाव हो नहीं कार्यकारी वेतनर योग्य स्वाधीन भाव रे कार्य कर ग्रहण कली आज पर्यंत से बाटे मु चली टंका पैसा से बड़ी बैंक बैलेंस नहीं मात्र ए आत्मिक दान गुड़िकर अभाव नहीं प्रभु को से स्वर्गीय ज्ञान से सब अभाव अनुभूति प्रभु मो से रखी ना तो बहुत भाव में लगी पड़ी केमी आउ थे जो गोटे कागज लिखिली 10 दिन उपवास करते दिन राति से कहली 10टा दिन 10टा विषय ता गोटे कौन आत्मा 9टा दान दरकार प्रभु मते दिन राति उपवास कर न खाई न पी गोटे दिन गला 2 दिन गला 3 दिन गला 4 दिन गला 5 दिन गला 6 दिन गला 7 दिन गला 8 दिन गला 9 दिन गला 10 दिन गला दिन रे राति रे कौन सी खाद्य मो भीतर प्रवेश करू नहीं मते दरकार आत्मिक दान प्रथमे मु जतले आरंभ कली परी भाबरे शैतान आसिला परीक्षक आसिला यीशु को निकड़ू सेमिति आउ जो दिन मोर 10 दिन हो ना 9 दिन हला गोटे प्रेरणा पाइला आत्मा रे जियोस जमती लोक माने प्राचीन माने आउ से जिरियो को जय करी अयर हानिले बारंबार से माने उपवास रे सारा दिन प्रभु पाखरे पड़ी रहिले संध्या बेले परमेश्वर कहले जियोस को काहे की पड़िच उठ इस्राएल पाप करिछि वर्जित वस्तु लुचे रखिछंती तेनु करी युद्धर जय करि पानंती हटै दियो न आमे केबि जीवानी तम संग जियोस केमती रोक ठोक प्रभु कथा दिले हमहु को छाड़ियो कहबे तमे वर्जित वस्तु रखिछ ओडी तमे जय करबे ही पारियोनी बाहर कर दियो ताको आज्ञा लंघन करछंती समाने तेणु करी किछि ही पारु नाही जदले समाने ताको सजाड़ दउछंती आ समाने जय करे तेणु मो मन रे भाबिली मु 9 दिन हलानी दिन राति खाम आज लंबी की पड़ीबी दिन 11टा बेलू प्रेरणा आसिला संध्या 6टा पर्यंत लंबी की पड़ीबी भूमि रे हली भी नाही मते मते जियो संग परि प्रभु कथा कहंतु 9 दिन बेलू खाइबार नाही किछि नाही न पी के मध्य मु सेमति आरंभ करी 11टा रु 6टा पर्यंत लंबी रे मस्तूरी करी मु जो एठी अछि ए रूम भीतर को केही आसिलो नाही मते पचारियो कथावार्ता करियोनी 6टा रे मु उठी पड़ीछि 11 रु 12टा गोटे 2टा 3टा हला बेलू से बारंबार करे मस्त मु जानी से मते परे बेला आसी पर्दा खोलिकी अनै दउ थाए डर लागु थाए बंची जे लोकटा भल लक्ष्य करता टिके निश्वास प्रश्वास तळक ऊपर को होची बोली जानी कि मु टिके फेरी जाउ थाए मना तो करछ मु स्ट्रिक्टली कहि म पाको आसीबो नै एमती भाबरे पड़ी रहिली परीक्षक आसिला शैतान आसिला यीशु को उठी आसीबे शैतान आसिला अनुमति नै कि आर उपवास मु भांगीबी जदि मिलिगला को से आत्मांकर 9टा दान ये हुरस्थूल करियो ये आ प्रभु से परि कार्य करे जदि भुवनेश्वर प्रभु मते से ओडिया बाप्टिस्ट चर्च रे सुजो दरे गोटे बड़ आउ सेटा कोन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मेन स्पीकर करी एमिति हमरे कार्य हला सागर दास कहि जने विशिष्ट लोक जने फिल्म एक्टर से बदली प्रभुकर काम करे खूब आत्मा रे न से मते कहिथिले 3 दिन रे भुवनेश्वर आउ से उठुची पडुची ए भाषा कहिथिले आउ से पर भाव रे मध्य लोक उपकृत एते प्रतिबंधक थिला एते बड़ बाप्टिस्ट चर्च यूनियन बाप्टिस्ट भुवनेश्वर मते कहिथिले आज्ञा ए सब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करिवेनी
लोक ठिया हो कहबेनि हाथ उठा कहबेनि अल्टर कल देबेनि पवित्र आत्मा कथा बेसी कहबेनि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आउ पास्टर सेतल को पूरा झाड़ बही बही कौन ना कौन हो मु संभाली निजको ठीक अच्छे आत्मा कहले बुद्धिर सहित काम कर जमी पाउल कहले मु जड़े बुद्धिमान गृह निर्माण कार्य मास्टर बिल्डर कारण जागतिक भाव तो तुम मास्टर थी एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स एवं तुम जागत आत्मिक भाव में मास्टर बिल्डर हो जा देख प्रभु केमती काम कर निराश हो ना से प्रभु आनी बड़ बड़ ज्ञानी मानी लोक मैंने अच्छा तुम ठारे जो अनुभूति अच्छी क्या ठारे ना से बुद्धिर सहित से गोटे गोटे तुम कह समस्ते कंट्रोल हो तापर देखियो तुम जहाँ इच्छा तुम धैर्य 3 दिन मीटिंग से भाव में कार्य कली सब जिनिस पालट हो गला से आत्मा कार्य आत्मिक दान गुड़ा आम कठार कार्य कर झील सब कले तुम जावजीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया ही पारे ए सब को नहीं कि ए टेक्निक्स कौशल व्यवहार करी फ्रेंड तो माने पीतर पाउल प्रभु यीशुकर फ्रेंड तो माने सबरे कार्य करते आज आमन को मध्य ता दरकार खाली के बाइबल पढ़ी के नहीं बाइबल रो खाली ज्ञान के पाई के नहीं मात्र भीतर को जीवा को हबो एइदा पई कौन सी यूनिवर्सिटी रे जाई पाठ पढ़िबा दरकार नहीं तालीम नबार दरकार नहीं आम पर लोक मान को आउ जोन को परी लोकन को प्रभु भलो भाव देबे से बहुत सरल पिला आउ सेमती उच्च शिक्षित से नहीं सरल पिला आउ उच्च शिक्षित लोकन को बोली कहने कि बाइबल को लिखा है सरल लोकन को पई अंधकार रे दीप्ति उदित हबो हालेलुया शिक्षित लोकन को पाई नहीं उच्च शिक्षित लोकन को पाई नहीं समान ठारे नाना जागतिक ज्ञान थिबो समान आत्मिक विषय सहजरे ग्रहण करि पारिबे नहीं ताको एणु तणु सब गोलमाल समान करिवे सरल लोकन पाई अंधकार रे दीप्ति उदित हबो आ देखा अछि आ सरल लोकन प्रार्थना तांकर तुष्टिकर हालेलुया आ से आयु आ से मध्य सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी आ कुक्रिया त्याग लोक थे परमेश्वर कहले तापरी लोक केही नाही शिक्षित उच्च शिक्षित ही था कि जाए से नहीं मात्र बदली जातु नम्र हूँ सरल ईश्वर तार मुखापेक्षा नहीं मुझे परिवार ना मोर उच्च शिक्षा को मुझे बड़ी मन कले यहीटा आउ जगत ज्ञान ईश्वर मन मूर्खता निजक नम्र करदेली प्रभु पाखे प्रभु एपरी भाव में सब कार्य कले तेणु जो मुझे स्वप्न सेमती करके मुझे लिखी आज 9 आत्मिक आत्मा दान दरकार आउ से कौन है जो लंबा ही पड़ी थी 6टा उठिली दिन 11 ରୁ 12 1 2 3 4 5 6 कन्स्टांटली 7 घंटा पड़ी 9 दिन उपवास रे हलचल हो नहीं कौन पाई मते आत्मिक दान दरकार नले मिलिबनी एटा सहज खाली बारी छाटे केतोले केंदे मने पड़े प्रार्थना कले मिलिबनी सेति भाई तो मु पढिली प्रथम 14 पर्वर एक पदरे आत्मिक दान सब पाइबा पई कोन करियो एकांत चेष्टा करियो आ 12 पदर लिखा एक द्वारा मंडली निष्ठा पाइब मंडली टाणुआ हम विश्वास माने स्ट्रांग हो जिवे हां मु तो आसली दिन बेले करिक चली जाउछ दिने 2 दिन कटक रे मु जो रहउछ प्रति दिन मु रहउछ तनु आम मंडली रे कटक रे मो परि अनेक अछंती औषध के खाइबे नै से माने आउ जहा जा कठिन कठिन शिक्षा देती सेगुडा सब ग्रहण कर चली छन प्रति दिन की प्रार्थना रे अछंती से माने विश्वस्त भाव रे दशमांश दान करंती से माने आउ कथारे तो अच्छी देश गुणे बेश गुरु गुणे शिष्य तेणु ये आत्मिक दान सह कार्य कले आउ परमेश्वर लेखा आम कार्य क्यों न था कर से भुवनेश्वर से चर्च रे सब विषय को ओलट पालट करदे तृतीय दिन बेलू एपरी भाव में प्रभु कार्य है गोटे पेंटिकस्ट चर्च रे सेमती हम ना से बाप्टिस्ट चर्च रे ठिया होगी जहाँ मना करते सब कम सब हो पारा से मत रिक्वेस्ट कले जो मैंने मना करते आपड़ फ्रीली सब करूँ ये 3 दिन मीटिंग रे सहर सारा व्यापी जाइए आपड़ जड़े आउ प्रकृत सच्चा प्रभुंर लोक कहीकि आपण ईश्वर शक्ति दान रही आपण जहाँ इच्छा ता करूँ आम आपको छाड़देव तेणु प्रभु धन्यवाद हुए प्रकृत जीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान उठती आउे कौन मुखापेक्षा ना आम जब चाहिए अनेक समय प्रार्थना करें प्रभु मत पाउल मत पितर परी आद्य मंडली प्रेरित मान पुरातन नियम भाववादी मान व्यवहार कर यहाँ किसी कष्ट है सहज हो प्रभु आत्मा कथा मत ठीक अच्छे तुम पाउल परी हो तुम पितर परी हो जाओ तुम एलिसा मोसा जियोस परी से जीवन रख से कार्य कर प्रभु निश्चय व्यवहार कर
ସେ ସବୁ ନ କରି ଖାଲି ମତେ ବ୍ୟବହାର କର, ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି ହବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଅ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ତାର ଭିତରୁ। 9ଟା ସ୍ରୋତ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ହେଲା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ମୁଁ କିପରି ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଉ ପିତର ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ, ସିମୋନ ସିମୋନ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହବା, ଶୟତାନ ମୋ ପଛରେ ଆସିବ, ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ, ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚତୁର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପାପ କରି ପାରିବନି। ଆମେ ଯାଇ କାହାକୁ ନରହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାନି, କି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାନି, କି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବା, କାହା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଅମିଳନ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ହବ, କିମ୍ବା କଣ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥାନାରେ, କୋର୍ଟରେ, କଚେରୀରେ, ଯୋଉଟା କି ବାଇବେଲର ବାହାରେ। କାହିଁକି ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ? କାହିଁକି ତମେ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରୁନାହ? ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିବାରାତ୍ରି ଶୟତାନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲେଖା ଅଛି। ଶୟତାନ ପହଞ୍ଚିବ କଣ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ତମେ କଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ? ସେ ଯୋଉ ମାଗୁଛି ଦବ, ଜାଣିଛ ବାକ୍ୟ ସେ ମାନୁଛି, ସେ କେମିତି ଦବ ତମେ ତାକୁ? ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋଠି ଅଛ, ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମାଗ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ, ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାହିତ୍ୟ ହବ। ଜଣ 15:7 ଅନୁସାରେ କ୍ଷତି ସିନା ସହ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବନି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି। ଏହିପରି କେତେ ନା କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମାଡ଼ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଗ, ଈର୍ଷା, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିତରେ ସବୁ ଆମର ଏମିତି ଭାବ ରହିଛି। ଅଶାନ୍ତି, କଳ, ଘରେ ବାହାରେ, ପ୍ରତିବାସୀ, ପଡୋଶୀ, ଗ୍ରାମ, ଏସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେନି। କିପରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ? ଶୟତାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଣିବ। ମତେ ଆଣିଲା ଗୋଟିଏ, କେମିତି ମତେ ଆଣିଲା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେଇକି ଆଉ ଉଠିଲି ସେଇ 6ଟା ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ହେଲା 10 ଦିନ, ଶେଷ ଦିନ ମୋର ଉପବାସ, ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ମୋ ମନ ଖରାପ। ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଜଣେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡି ଉଡିକି ଗାଁରେ ଆମ ଘର ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ବୁଢୀରେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ମସ୍ତ ଲୋକ, ଆଉ ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଉଡିକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଏ 10 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସେ ମତେ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ମାଗିଲ ଦିଆ ହବ। ନିକଟ ଆସିଲା ଦେଖ ତାର 2ଟା ସିଂହ ଅଛି, ପକ୍ଷ ତ ଅଛି, ଆଉ ତାର 2ଟା ସିଂହ ଅଛି। 2ଟା ସିଂହ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ତ ଠିକ ହେଲା, ଦୂତଙ୍କର ସିଂହ ମାନେ ଏଇଟା ଶୟତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁସିଫେର ଆକା ହେଇଥିବ। ଉଡି ଉଡି ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ତାର ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ସମୟରେ ସେ ଅଟକେଇ ଦବ ନା, ଆଉ ଦୂତ ମାନେ ହଟେଇବେ ତାକୁ। ଉଡି ଉଡି ଆସିଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଲୁସିଫେର ଆସୁଥିବ। ସେ କାହିଁ ସେ ଜାଣିଲା ଇଏ ଅସଲ ଜିନିଷଟାକୁ ହାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏ ଜଗତ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଖାଲି କହିଥାନ୍ତେ କି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ 2ଟା ମଲା ଲୋକ ଉଠେଇଦେଲେ, ଏତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମଲା, ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତା। ସବୁ ଦାନ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପୁରା ମାଗୁଛି। ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମାରିଲା, ଘର ଚାରିଆଡେ ସବୁ କୁହୁଡିଆ ହେଇଗଲା। ସେତିକି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୋର ଉପବାସର, ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସରିବ, ମନ ମୋର ଏକଦମ ଖରାପ ହବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବାରେ ପଡିଲି 7 ଘଣ୍ଟା 10 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଦୂତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ଭୂତକୁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି? ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ତ ମନ ମୋର ଖରାପ ହେଲା, ବିଗିଡି ଗଲା ମନ। ସେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ତୁମର ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରିଗର୍ଜନ କରୁଛି। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ବିଲେଇ କରିନାହିଁ, ସିଂହ ପରିଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସଚେତନ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଭାବିବାର ଥିଲା, ଆରେ ସେ ଭୂତ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ବଡ କଥା କଣ, ପ୍ରଭୁଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏତେ ଦିନ ପଡିଗଲେ ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖିଲି, ଭୂତକୁ ଦେଖିପାରିନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଶୟତାନ ତ ଆସିବ ନା, ଏତିକି ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଜିଦ୍ ଖୋର ହେଇଗଲି। ଆଉ ବଡ ଖରାପ ବିଷୟ, ରାଗିବାଟା ଖରାପ। ଜିଦ୍ ଖୋର ଏଇ ରାଗି କାହା ଉପରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଜିଦ୍ ଖୋର ରାଗିଗଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଲ
ଠିକ ଅଛି ଏ ଶୈତାନ ପାଖରେ ଥିବ ମତେ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଛି ରାଗ ରାଗ ଆହୁରି ରାଗ ଯୀଶୁ ତମକୁ ଏମିତି କରେ ନା ଭାଙ୍ଗଟା ଭଉଣୀ ରହୁ ତମେ ଏମିତି ତ କଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆସ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଦିନ ତିନିଟା ହେଇଛି ସେଇ ଛାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଦବ ତ ଆଉ ମତେ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ନାଇଁ ତମର ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ପାର୍ଟି କର ଯାଅ ମତେ ଦିଅ ଯୀଶୁ ପ୍ରଦାନ ସିଏ ଯାଇକି ମତେ କିଛି ନ କହିକି କହି ନ ପାରି ମୋ ବାପା ମା କହେ ଏମିତି ଏମିତି ବାପା ତମ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛୁ ବାପା ଆସି କହିଲେ କଣ ହେଲା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ ଆମେ ତ ମନା କରୁ ଏତେ ଦିନ ତୁ କରନା ବୋଲିକି ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି କହିଲୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଅଛି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସାରିବୁ ଆଉ ଖାଇବି କହୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ସେ ଭୋକ ଶୋଷ ଉଡ଼ିଦେବେ ଦରକାର ନାହିଁ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ଶୁଣ ଦୟାକରି ଟିକେ ରଖି ମୋ କଥା ଶୁଣ ତମେ କର ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ ରହିଯାଅ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଅଛି କହିଲି ନା ତମକୁ ପାର୍ଟି କର ନାହିଁ କଣ ଅଛି ଘରେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା ସୁଜି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ବନେଇକି ମତେ ଦିଅ ପାର୍ଟି କରିବନି ନହେଲେ ତମେ ଯାହା ହବ ଜାଣିଛ ବନେଇକି ଆଣିଦେଲା ଗରମ ଗରମ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଲି 6ଟା ବେଳେ ହବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ 3ଟା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଝ ତମେ ଖାଇଲେ ଆରାମରେ ଖାଲି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ଯୀଶୁ ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ କଣ କଲି ଦେଖିଲ ଠିକ ଅଛି ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ମତେ ଦେଲ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ହେବା ନର୍ମାଲ କରୁ ରାତିରେ ଶୋଇଛି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଗୋଟେ ହଲ୍ କେହି ନା ଟେବୁଲ ଅଛି 40-50ଟା କଏନ ଅଛି 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଜିକାଲି 5 ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ହେଲା ଆଗରୁ ବଡ ବଡ ହଉଥିଲା କଏନଟା 40-50ଟା ସେଠି ଅଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଁ ପଶିଲି ଉଠେଇଲି 4ଟା କି 5ଟା ଆଉ ବେଶୀ ଉଠେଇନି 40-50 ହେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି ମୋ ପଛରୁ ଆଉ ତମକୁ ପଛ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଅନେଇ ବି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଭଲରେ ମୋ ପଛରୁ ସାର୍ଟ କଲର ଜଣେ ଧରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ମତେ ଚୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଧେ ଜଣେ ଟାଣୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହସି ହସି ଟାଣୁଛି ମୋ ନାଁ ଧରି କହୁଛି ବେଞ୍ଜାମିନ ଏ ସବୁ ତମ ପାଇଁ ଅଛି ନେଇଯାଅ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇକି ଯିବି ଆରେ ସବୁ ତମ ପାଇଁ ରଖାଇଛି ପରା ନେଇଯାଅ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ତ ନେଇକି ନେଇଯାଅ ମୋର 2 ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ବହିଲା ମୁଁ କଣ କଲି 40-50ଟା ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ 4ଟା-5ଟା ମାତ୍ର ପାଇଲି କଣ କଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ରାଗିଲ କ୍ରୋଧ କର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ବୁଝିଲ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲ ତମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ତୁମେ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଦୂତମାନେ ଆସି କହିଥାନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଠାଇଥିଲା ତମେ ଜୟ କର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯାଅ ସବୁ କହିଥାନ୍ତେ 40-50ଟା ରଖାଇଛି 50ଟା ତମେ 5ଟା ନେଇଛ ତମେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରେ କୁହାଯାଏ କଣ ସେ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡାରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଏତେ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତମେ ହରେଇଦେଲ ନେଇ ପାରିବନି ବେଞ୍ଜାମିନ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ 50ଟା ନେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ନିଅ 5ଟା ଖାଲି କାନ୍ଦିଲି ମୁଁ କଣ କଲି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଶୈତାନ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ଆଉ ଥରେ କର ସାବଧାନ ଦୂତ ଦେଖ କି ଭୂତ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖ କି ନରକ ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ଯୋଉ 10 ଦିନ କରିଛ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ହେଲା ହଁ ରେଡି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଣ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲି 10 ଦିନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ବି ମତେ ଦରକାର ଦିନ ରାତି କଲି ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ଭୂତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହବନି କି ଭୂତ ଦେଖିଲେ ହବନି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଲେ ନରକ ଦେଖିଲେ ମୋର ଫରକ ପଡିବନି ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ଆଉ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସିଲାଣି ମୋ ପାଖକୁ ଜାଣିଲା ଏ ଲୋକଟା ଭିଡ ହେଇଛି ଏକଦମ ଟାଣୁଆ ମତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ସେ କିଛି ହବନି 10 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି କହୁଛି ଆମ ଘର ସବୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତମର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଛୋଟ ଝିଅ ମିଲି କଲେ ଡାଡି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଯୋଉଦିନ ମୋର ସରିଗଲା 10 ସକାଳ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାର ତ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇ କଥା କଣ ଦେଖିଛୁ ମା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘରେ ଗୋଟେ ସେ ଝରକା ଇଏରେ ବସି ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆଖି ତାର ନାଲି ହେଇକି ରାଗିକି ତମକୁ ଅନେଇଛି ଗୋଟେ ଶୈତାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଯୁବା ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଇଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧମକି କଲେ ଏଇ ଚାଲି ଯା ପଡିଲା ସେ
ଆଉ ଏ ଯୁବା ଲୋକ ଡାଡି 2 ହାତ ତମ ଏମିତି ବଢେଇକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟା ଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ସେଟା କୋଉଠି ରହିଥିବ ଏଇ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି 10 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛି 10ଟା ବିଷ ମତେ ଦରକାର ସେ 10 ନମ୍ବର ହେଲା ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା ଡାଡି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ 9ଟା ଦାନ କାହିଁ ଦେଲେ 10ଟା ଦାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କାରଣ ତମେ 10 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲ ବୁଝେଇଦେଲି ମୁଁ ନାଇଁ ମା ଆତ୍ମାଙ୍କର 10ଟା ଦାନ ନାହିଁ 9ଟା ଦାନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ତମକୁ ନିହାତି 10 ଦିନ ଉପବାସ କର ବୋଲି ଯେମିତି ଆତ୍ମାରେ ଚାଳନା କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ବଡ ସିରିୟସଲି ଲାଗିବାକୁ ହବ ହାଲୁକାରେ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ଉପବାସ କରିବାକୁ ହବ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉଠିବାକୁ ହବ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କରିବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଦରକାର ପାଉଲ ତାହା କଲେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ କେମିତି ବଦଳିଯିବ ତମେ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ବଦଳିଯିବ ଲେଖା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ କଣ ସ୍ରୋତ ସମୂହ। ହାଲେଲୁୟା ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାର ଅନ୍ତରୁ ରିଭର୍ସ ମାନେ ତାର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ଲେଖା ଅଛି ଓଡିଆରେ ସେ ବହୁ ବଚନରେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ବହୁ ବଚନରେ ଆସିବ। ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସେଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଆମକୁ ଦରକାର। ଖାଲି ପରଭାଷକେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 17:6କୁ ଆମେ ରିପିଟ୍ କରିପାରିବା କଣ ସେଟା ହବ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଆଲଫନ୍ସ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ ଆଉ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଆମର ମାଥିଆସ ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ସୋମନାଥ ଆଉ ପାଷ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ବା ଲିଡର ଆମର ଜୋହନ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଜାସନ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟାଉନରେ ଗଲା ପରେ ସହରରେ ଗଲା ପରେ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାସନ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଜେସନ କହନ୍ତି ସବୁ ହଁ ଜେସନ ଆମର ସେ ପିଡ୍ରାଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କାମ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାସନ ଜାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେସନ ହଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ହନ୍ତି ସେ ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାହାନ୍ତି କିଏ କଣ ହବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଜଣ ଜଣକୁ କାହାକୁ ପିତର ପରି କାହାକୁ ପାଉଲ ପରି କାହାକୁ ଏଲିଓ ପରି କାହାକୁ ଇଲିସାଏ ପରି କାହାକୁ ମୋସା ପରି କାହାକୁ ଜିଓସ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆମମାନେ ବଦଳି ଯିବା ସେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଜଗତକୁ ପାଳନ କରିବା ଅନେକଙ୍କର ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇପାରିବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ 9ଟା ଦାନ ସେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଚାରକୁ କହିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ ଉଠ ମୋ ଠାରେ ସୁନା ରୂପା କିଛି ନାହିଁ ସେ ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏସବୁର ଉଣା ପଡୁଛି କାହିଁକି ସେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପ୍ରବାହିତ ହବ ନଦୀରୁ କଣ ବାହାରିବ ତେଲ ବାହାରିବ ନା ଆଉ କଣ ବାହାରିବ ସେଇ ଭିତରୁ ପାଣି ହିଁ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାହାରିବ ଚାରିଆଡେ ଜମିକୁ ସନ୍ତରା କରିଦବ ଦିଶା 55 ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟି ଦବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆକାଶରେ ଭୂମିକୁ ସନ୍ତରା ଓଦା କରିଦବ ଭଲ କୃଷି କର୍ମ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୃଷି କର୍ମ କରିପାରିବା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କଟାଳି ଅଳ୍ପ ଅନେକ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆମେ କରିପାରିବା ଅନେକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଆକୁ ନେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି 1982 ମସିହାରୁ 40-42 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ବୁଲି ନାହିଁ ଚାରିଆଡେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିନି ଆସ ମୋ ସହିତ କାମ କର ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ବେତନ ଦେବେ ଅଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବେତନ ମିଳୁଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଥିବ ବେଶୀ ବେତନ ମିଳିଲେ ବେଶୀ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେତନ ବେଶୀ ମିଳିବ ସେ ଦେଖିକି ଦେବାଟା ଠିକ ବିଷୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ଢିଲା ପଡୁଛି ଠିକ କାମ କରୁନାହିଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ହବ କେମିତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କାମ କରି ବେଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ କାମ ନ କରି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି ସେ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ
যতরা আমি বদলি যা আমানক লোকମାନେ বদলি যাবে সেই অনুসারে কেবল সেই গোটিয়ে বিষয়କୁ পবিত্র আত্মাঙ্কর শক্তি পবিত্র আত্মাঙ্কর অভিষেক সে দান সমগ্রে মু কার্য করি প্রথমে আসি বাপাঙ্ক সହିତ কথা কলাକୁ বাবা বদলি গলে নীরବରେ আজি ঠাରୁ এই প্রার্থনা ମୋ ঘরে আরম্ভ হব କହିଲେ মা সহযোগল ভাই ভଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ ଏ ସେ ବଡ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୁଅ ତୁ କେମିତି ଏମିତି କଲୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇକି ତୁ ଗୋଟେ ବାୟା ହଉଛୁ ବାପା ମାଉର ଭାଇନା ସେଠି ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟା ସେ ବି ଟିକେ ପଦ କହିଲେ ତୁ କଣ ଏମିତି କଲୁ ମୋ ଦାଦା ତତେ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇକି ତୁ ଏମିତି କରିକି ଆମର ନାଁ ସବୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ତୁ କରିଦଉଛୁ ତୁ ମତେ ଧମକି ହେଲା ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସମସ୍ତେ ବସ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଶୁଣ ତାପରେ ଯାହା ତମେ କହିବ ଆଉ ସେ ମାମୁଙ୍କୁ ବୋଧେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଫିଲିପ ମାମୁଙ୍କୁ ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲି କଣ ବାହାରିଲା ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ତରା କରିଦେଲା ଭୂମିକୁ ଭଲ କୃଷି କର୍ମ ହେଲା ବଡ ବାପା କହିଲେ ପୁଅ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କଥା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହବ ସେ ପ୍ରଚାରକ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ବାପା ଆଉ ସେ ମାଉର ଭାଇନା ମଧ୍ୟ କି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବି ବଦଳି ଗଲେ ଜୟକିନ୍ ଭାଇନା ଆସିଲେ ସେ ବି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ କଣ ବାପା ଏମିତି ସବୁ ବସ ଭାଇନା ମୁଁ କହୁଛି ବାଇବେଲ କଥା ପ୍ରଭୁ ତାର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ବଦଳି ଗଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ଏ ସବୁରେ କୌଣସି ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶର କୌଣସି ଲୋକ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ସ୍ରୋତ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ନାନା ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦାନ ସେଠି ଅଛି ଆରୋକାରୀ ଶକ୍ତିର ଦାନ ସେଠି ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଜଗତରେ ଆଉ କଣ ପାଏ ନ ପାଏ ମାତ୍ର ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବାକୁ ହବ ଠାରେ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଲି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ନହି ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳିବାକୁ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ସିକ୍ରେଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ এই କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଢାଳିବେ 120 ଜଣ ଏକତ୍ର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଆତ୍ମା ଢଳା ହେଲା ନା ପିତର ଯୋହନ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆଉ ସେ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ନା ପିତର ଯାଇକି କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ଗୃହରେ କଥା କହିବାରୁ ସିନା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ନା ଏମାନେ ଯଦି ନ ଯିବେ କେମିତି ହବ ନିଜକୁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯିବା ସମସ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶାକାଲାରବା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡାକରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ବଦଳିଯିବ ଆମଙ୍କର ଗ୍ରାମ ବଦଳିଯିବ ଆମଙ୍କର ସମାଜ ବଦଳିଯିବ ଆମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଆମଙ୍କର ଦେଶ ବଦଳିଯିବ ଏହି ଜଗତ ବଦଳିଯିବ Baba Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. অল্প সময় সমস্ত ঠিয়া হওয়া আত্মারে উত্তেজিত হন
ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ପୁରାବାତ୍ରବାଣୀ ଖରାବର୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଦରକାର ନାହିଁ ଏପରି କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କହିଲେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହବ କଣ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ ତିନିଟା ନାହିଁ ଚାରିଟା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚଟା ନାହିଁ ଛଅଟା ନାହିଁ ସାତଟା ନାହିଁ ଆଠଟା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ 9ଟା ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଜଗତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଛି ତମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରେ ତମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥା ମାଗି ନାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଜୟ ଜିସସ୍ ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଲତା ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଲତା आत्मा मंडलता आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिशा आत्मा मंडलता पेंटिकोस्ते दिशा आत्मा मंडलता देखते हालेलुया
I will enter his gates with thanksgiving my heart. I will enter his court with praise. I will stand in the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me প্রভু ধন্যবাদ দৌছ আজর সময় পাই তুমি আমানকু অনেকঙ্ক মধ্যরে মনোনীত করিয়াছ আমানকর নিজ লোকমানক মধ্যরে আমানকর পরিবার আমানকর গোষ্ঠী ও বংশীয় জাতীয় বন্ধু পরিজন ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ তুমি আমানকু মনোনীত করিয়াছ মহৎ দেশ নিমন্তে ହାଲେଲୁୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ କାରଣ ତୁମେ ଆସୁଛ ବର ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ନଗରେ ତୁମେ ଏକତ୍ର କଲ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ କଥା କହିଛ 42 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ ତାହା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟି ଦାନ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଳନ କରିପାରିବୁ ଆମେ ପିତରଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବୁ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବୁ ଏଲିସାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବୁ ମୋସା ଜୋଶଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ ନିରବାତ୍ରମାଣି କାରବାସା କାଲା ରବାଣୀ ଦୁରାବାନ୍ଧଲ ରବା ଆମର ମଧ୍ୟ ପିତର ଯୋହାନଙ୍କ ପରି ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ପ୍ରଭୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଭଲ ହବ ମୃତମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏହି ସିକ୍ରେଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲ ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିବୁ ଆମେ ବଦଳି ଯିବୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଏଥିପାଇଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ତାହାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏଣିକି ଆମେ ବଦଳି ଯିବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବଦଳି ଯିବେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବେ ବି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପାପ କ୍ଷମା କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରବାଣୀ ଖାର ବତ୍ରମାନା ଖାର ବନ୍ଧନ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ କାଲି ଦିନ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମିତି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନଥିବେ ଆମେ ନଥିବୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ଆଜି ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଉଦାର ବର୍ଷା କାଳ ରବା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବ ଅନେକ ଅନେକ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତୁମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତୁମେ କଣ କଲ କିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ
इधर वर्षा कला रवा पितरों को परि कहीं तुम्हें ही पालो नहीं पावलों को परि कहीं तुम्हें ही पालो नहीं प्रभु मन को ज्ञान बुद्धि टंका पैसा किसी आवश्यक करिवे नहीं मात्र आत्मांकर आवश्यकता रही उदारबाणी कारबासा उदारबाणी खारबा जन को विशेष भाव में अनुग्रह करो अधिक आत्मा शक्ति पूर्ण करी आत्मिक दान पूर्ण करी बहु भाव में व्यवहार करो पास्टर अल्फोंस पास्टर सैमसन पास्टर दानियल पास्टर माथिया पास्टर सोमना हालेलुया उदारबाणी खारबा ओ चर्च लीडर उदारबासा कलरबा जॉन हालेलुया एवांजेलिस्ट उदारबासा कल जैसन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एवरी प्रत्येक को प्रभु केवल आत्मा रे नुहे से माने आत्मा प्राप्त होइछंती आत्मा रे पूर्ण होंदु आ आत्मांकर से नौडी दान प्राप्त होंदु प्रभु यीशु नाम रे दया करो ए अंचल एपरि रहिबो नै अंधकार हटि जीवो महाज्योति प्रकाशित हबो इरा बाबा साकाला रबा उदारबाणी खारबा आ बेसी समय नाही कारण यीशु शीघ्र आसुछंती आमान को शीघ्र कार्य करिबा को प्रत्येक को अनुग्रह करो ए लाइव रे जो माने जोग दैछंती समान को अनुग्रह करो समान को मध्य दया करो समान को मध्य कथा को समान को जीवन बदली जाओ पवित्र आत्मा रे पूर्ण होतो आत्मिक दान माने प्राप्त होई निज निज स्थान रे कार्य करो रोग व्याधि सुस्थ हो समस्या मुक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ सुनिलो बोली धन्यवाद दउछु सभा कार्य परे कहते के अदूर स्थान आसछंदी समान को जीवा को निरापद रे मध्य जीवा को तुमे सहाय्य करो आसंदा काली आउ गोटे सभा कार्य आमान कर अछि सही समय मध्य आमान को एकत्र करो तुम इच्छा से तुमे कार्य करी आमानकर आंतरिक पुरुष जेपरि नूतनीकृत हम एथिरे मन्ते अनुग्रह कर जो मंडली को नरकर बड़ पराजय करबनी एपरि मंडली सदृश आमानकर मंडली को भक्त में दया कर सुनिलो धन्यवाद दे तुमनि हस्ते माने समस्त निज को समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे प्रार्थना करू आमेन दुई हाथ समस्त ऊपर उठेबा तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा में गाऊं तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा में गाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं मन के आँखों से तुझे मैं देखा करूं आत्मा से भर के मैं तेरी भक्ति करूं तेरी भक्ति करूं तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा में गाऊं तुझे ऊंचा उठाऊं तेरी महिमा में गाऊं तेरे आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं मेरे जीवन से तुझे सारे महिमा मिले मेरे जीवन से तुझे सारे आदर मिले सारे आदर मिले तुझे ऊंचा उठाओ तेरी महिमा में गाऊं तुझे ऊंचा उठाओ तेरी महिमा में गाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं तेरे ही आगे यीशु मैं अपना सर को झुकाऊं तुझे ऊंचा उठाऊं पास्टर सैमसन आशीर्वाद केतले पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଜୟ ଯୀଶୁ ମସିହ କି ଜୟ
জয় ইসু মসিহ কি জয় জয় ইসু মসিহ কি জয় হালেলুয়া 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 Praise the Lord.